السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹر کے صدر و سابقہ ممبر آف پارلیمنٹ محترم المقام علی جناب سید امتیاز جلیل صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری سمیر ساجد بلڈر صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے نائب صدر یسو پنجانی صاحب، عتیق صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما پشچم مہاراشٹر کے صدر جناب شفیق صاحب، ناصر صدیقی صاحب، اور آج یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے وہ عہدیداران جنہوں نے اپنی محنت اور مشقت سے اپنے اپنے علاقوں کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو اس نہج تک لا کر پہنچایا ہے کہ کچھ ہی مہینوں کے بعد میں آپ کے اپنے علاقے میں آپ کا امتحان کا وقت موجود ہے۔ ایک وقت تو کارکنان کا محنت کا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہوتا ہے، اپنی جماعت سے، اپنے قائدین سے واقفیت کرانے کا ہوتا ہے، تو اپنے خدمت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں تک اپنی جماعت کے مقصد کو پہنچانا ہوتا ہے، اور وہ کام نہایت ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک جنون ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اس میں جیل میں جانا یا پھر آپ کے قیمتی اوقات کو لگانا یا پھر بہت سارے احتجاج کو کرنا، اپنی جیب سے روپے پیسے کا لگانا، ایک جذبے کے تحت، ایک جنون کے تحت ہوتا ہے۔ اور اس وقت آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کیا ہوگا، اس لکیر کو آپ نے پار کر دیا ہے، لیکن اب اس کے بعد میں شاید نومبر کے پہلے ہفتے میں اعلان ہو جائے گا کہ ضلع پریشد، نگر پریشد، نگر بلدیہ کے الیکشن دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہوں گے، لیکن وہ تمام عہدیداران، ذمہ داران اور کارکنان کے لیے نہایت ہی مشکل گھڑی کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ ایک وقت کو آپ نے پار کیا، ایک لکیر کو آپ نے پار کیا، تو اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے علاقے میں آپ کی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف ایک ایک گھر تک پہنچتی ہے، بلکہ ہر ایک کے زبان پہ، ہر ایک کے دل و گوشے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین بستی ہے۔ لیکن اب اس کے بعد کا جو وقت ہے، اس کے بعد کی جو گھڑی ہے، وہ ایک اہم گھڑی ہے، اور اس امتحان سے ہر ایک عہدیدار کو گزرنا ہوتا ہے، اور وہ گھڑی ہوتی ہے کہ اپنے خواہشات کو دبا کر اس نمائندے کو چن کر دینا جو نمائندہ آپ کے اپنے علاقے میں مجلس اتحاد المسلمین سے چن کر آ سکتا ہے۔ یہ ایک اہم وقت ہوتا ہے، اور یہی وہ قربانی ہوتی ہے جس قربانی کو آپ کے اپنے علاقے کے مورخ لکھیں گے تو ایک تاریخ بنے گی، کیونکہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے 5 برسوں سے کام کیا، میں نے روپے پیسے لگایا، میں نے دوڑ دھوپ کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کا جذبہ سیاست میں، الیکشن میں کھڑا رہ کر لڑنا ہوتا ہے، لیکن میرے پیارے مسلمانوں یاد رکھو، وہ تحریکیں، وہ تنظیمیں، وہ سیاسی جماعتیں
जब तक कामयाब नहीं होती, जब तक उस पार्टी के कारकुनान, उस तहरीक के कारकुनान मुखलिस ना हो, जिनके दिलों में इखलास ना हो, अगर इखलास और इलाहियत का जज्बा रखते हुए हम अपनी कुर्बानियों को पेश करेंगे, तो यकीनन जो आने वाले 3 महीनों में इम्तिहान है, वो अच्छे नंबरात से आप लोग अपने अपने इलाकों में कामयाबी तक पहुंचेंगे। लेकिन हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैंने कुर्बानी दी है, मैंने वक्त दिया है, मैंने रुपए पैसे लगाया है, लिहाजा इस घड़ी का फायदा सबसे ज्यादा, इस वक्त और मौके का सबसे ज्यादा फायदा मैं उठाऊं, और फिर उसके बाद नताए जाएंगे तो कुछ और आएंगे। इसलिए आज तमाम ओहदेदारान और जिम्मेदारान के लिए आपके 5 वर्षों की मेहनत और मशक्कत का खुलासा होने जा रहा है कि जो लोग अपने रिकॉर्ड को लाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान के सामने रखे हैं, वो रिकॉर्ड वो ले चुके हैं, लेकिन अमली तौर पर जब आपके इलेक्शन में आपके अपने इलाकों से रिजल्ट आएंगे, वो नताइज आएंगे, तो क्या ये रिकॉर्ड्स उस रिकॉर्ड से या उस नतीजे से मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ये हर एक के सामने आ जाएगा। मैं एक बेहतरीन मिसाल दूंगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आजादी के बाद रोज़े अव्वल से मजलिस ने जो काम किया है, सबसे ज्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वार्ड के बॉडीज पर काम किया, सुदूर व मुतमदीन पर काम किया। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खिलाफ देखो, आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में 45 से जायद कॉर्पोरेटर्स चुन के आते हैं, 7 एमएलए आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे और आपके कायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी महासर चुन के आते हैं। तो वजह क्या है? वजह यही है कि एक एक वार्ड के अंदर वार्ड कमेटी का जो जज्बा है और कारकुनान का जो जज्बा है कि आप जाएंगे तो जाकर देखने के बाद आपको रश्क होगा। उनके पास में एक एक लिस्ट होती है और हर एक को, किसी को 25 घर, किसी को 50 घर, तो किसी को 100 घर दिए जाते हैं। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि उन घरों से उन वोटर्स को निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाए, और फिर जब आप देखेंगे कि रिजल्ट तो 4-5 दिन के बाद आएगा, लेकिन शाम में ही वो लोग इस बात का अंदाजा लगाते हैं, हार तो दूर की बात है कि हमारा यहाँ का मेंबर कितने वोटों से जीतने वाला है, और वही तादाद से वो जीतता भी है। इसलिए मेरे भाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम के सामने महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों ने बहुत ही तरतीब के साथ में एक एक बात को आपके सामने रखा है। लिहाजा वक्त और हालात का तकाजा है कि आज हर पार्टी 2 हिस्सों में बटी हुई है, तो हमको चाहिए कि इस मौके का हम सही फायदा उठाएं, लोगों तक पहुंचाएं कि कौन सी पार्टी किसके साथ है, कौन क्या कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है। इसलिए मैं आप तमाम से कहूंगा कि आप, वक्त अभी बाकी है, चूंकि ओहदेदारान की मजलिस है, वक्त बहुत कम है, तो मेरी एक अपनी राय है पूरी की पूरी कमेटी से और सदर मुहतरम अली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब से कि आप अपने इलाकों के अंदर जहां जहां नगर परिषद के, जिला परिषद के, नगर पंचायत के इलेक्शन होने जा रहे हैं, फौरी खाका तैयार कर हर 2 दिन में एक एक मुकाम पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट की कमेटी के जलसे वहां पर मुनक्कद करो। डिस्ट्रिक्ट के कमेटियों के जलसे मुनक्कद होंगे
تو ماحول بنے گا اور لوگوں کو لگے گا کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک بہت بہترین دلچسپی کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔